हेलो एवरीवन आमे स्ट्रक्चरल अप्रोच टू ट्रांसलेशन रो ऑरेंज कलर बही रू तीनिटी टेंस रो 12टी फॉर्म विषय रे सविशेष आलोचना कलु और यही बही रो समस्त आवश्यकीय पैसेज रो आंसर कलु। आज ठारू आमे आगामी केतोटी वीडियो रे मोडाल वर्ब विषय रे पढ़िबा। आमे साधारणतः बही रे पढ़िला बेले एहीपरि शब्द देखि थाउ शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर। यही शब्द गुड़ी को आमे अनेक थर बही रे देखिबा को पाऊ किंतु से गुड़िकर सठिक अर्थ आमे जानी न थाउ। यही भर्ब गुड़ी को आमे मोडाल भर्ब कही थाउ और एगुड़ी को वाक्य विशेष रे भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करि थांती। प्रथमे जानिबा मोडाल भर्ब कहिले आमे कौन बुझू बा मोडाल भर्ब रो संज्ञा कौन। मोडाल भर्ब होउची एक प्रकार ऑक्सिलरी भर्ब बा साहाय्यकारी क्रिया जहा कि कर्तार विभिन्न प्रकार मूड बा मनोभाव को वाक्य रे बुझाई थाए। यह केतबळे आवश्यकता को बुझाई थाए, केतबळे संभावना को बुझाई थाए, केतबळे निश्चिंतता को बुझाई थाए, सेही परि पुणी केतबळे कर्तार अनुरोध बा विनम्र अनुरोध, परामर्श, उपदेश, आदेश बा अनुमति को बुझाई थाए। अन्य एक्शन भर्ब परि एगुड़िक कदापि तांको रूप रे परिवर्तन करि न थांती बा मोडाल भर्ब रे आमे केबे आईएनजी किंबा शेष रे ईडी बसाई परिबा नाही। आउ कौनसी भी मोडाल भर्ब परे सर्वदा मेन भर्ब रो मूल रूप बसी थाए। जेपरि कि आई कैन गो एटा ठीक, आई कैन गोइंग किंबा गन एपरि होई परिबो नाही। मोडाल भर्ब परे सर्वदा भर्ब रो मूल रूप बसी थाए। आजिर वीडियो रे आमे एही मोडाल भर्ब गुड़ी को मध्यरु कैन और कुड एवं कुड हाव भर्ब रो थर्ड फॉर्म विषय रे पढ़िबा और जानिबा एगुड़ी को आमे केउ अर्थ रे वाक्य रे व्यवहार करि थाउ। प्रथम मोडाल भर्ब जहा विषय रे आज आमे पढ़िबा से होउची कैन। कैन रो अर्थ होउची वर्तमान काल रे आमर केउ दक्षता अछि। ये दक्षता हुए तो शारीरिक दक्षता होइते पारे किंबा मानसिक किंबा बौद्धिक दक्षता होइताई पारे। साधारणतः जो ओडिया वाक्य शेष रे पारु, पारिबो, पार, पारंती, पारिबा, पारिबे, पारिबु इत्यादि उच्चारण हेउताए बा थाए से परि वाक्य रे आमे कैन रो व्यवहार करिबा। जेपरि कि मु जाई पारे, यह जदि दक्षता बुझौथिबो मोर जीवार सामर्थ्य अछि तेबे एपरि क्षेत्र रे आमे कैन बसाइबा। मु जाई पारे आई कैन गो। जदि यार प्रश्नवाचक वाक्य करिबा मु जाई पारे कि तेबे कैन को वाक्य मूल को नै आसीबा कैन आई गो। सेही परि जदि यार नेगेटिव बा नास्ति सूचक वाक्य करिबा मु जाई पारे नाही तेबे आमे लिखिबा आई कैन नॉट गो। कैन नॉट लिखला बेले आमे एही परि कैन और नॉट को एकाकी मिसेई लिखिबा। यार शॉर्ट फॉर्म होउची कैंट। सेही परि आम्भे माने जाई पारू वी कैन गो। एठारे जाई पारू संभावना नुहे सामर्थ्य को बुझाए। सामर्थ्य बुझेले कैन, संभावना बुझेले आमे मे बसाइबा। ए विषय रे परे पढ़िबा।
ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇପାରୁ କି? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଗୋ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗୋ। ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିପାରେ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗ୍। ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିପାରେ କି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସିଙ୍ଗ୍? ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲିପାରେ ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସିଙ୍ଗ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁ ବା ପାରିବୁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଟ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁ କି? କ୍ୟାନ୍ ୱି ଫାଇଟ୍? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫାଇଟ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିତିପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱିନ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିତିପାରିବ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ୱିନ୍? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱିନ୍। ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ। ହି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା କରିପାରିବ କି? କ୍ୟାନ୍ ହି ଷ୍ଟିଲ୍? ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ସେମାନେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାଚ୍। ସୀତା ନାଚିପାରେ। ସୀତା କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ପହଁରି ପାରନ୍ତି। ଦେ ବଏଜ୍ ବା ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍। ଗୋପାଳର ଭାଇ ଗଛ ଚଢ଼ିପାରେ। ଗୋପାଲ୍ସ ବ୍ରଦର କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଏ ଟ୍ରି। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନଈରୁ ମାଛ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିଭର। ଉପରୋକ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବେ ଆମେ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିପାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଅର୍ ସେ। ସ୍ପିକ୍ ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ। ବାଳକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦ ବଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି। ଛାତ୍ରଟି ଚାଲିପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରଟି ଚାଲିପାରିବ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍। କ୍ୟାନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାକ୍। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ରହିବ। କୁକୁର ପହଁରିପାରେ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା କୁକୁର ପହଁରିପାରେ। ଦ ଡଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ସୁଇମ୍। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଡଗ୍ ସୁଇମ୍। ଆମେ ଏଠାରେ ଦ ଡଗ୍ କରିପାରିବା ବା ଏ ଡଗ୍ କରିପାରିବା। ବୁଢ଼ାମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବୁଢ଼ାମାନେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ। ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ ସହ ନଟ୍ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ। ସେହିପରି ଲୋକମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନେ
ଦ ଆଇଡଲ୍ ପିପୁଲ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ବେଶୀ ଦିନ ଲଙ୍ଗ୍। ଦ ଆଇଡଲ୍ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ପୁରୀ ଏ ବର୍ଷ ଦିସ୍ ଇୟର୍। କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି କୁଡ୍। କ୍ୟାନ୍ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲା, ସେହିପରି କୁଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ସମୟର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଅତୀତରେ କରିପାରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପାରିଲେ, ପାରୁଥିଲେ, ପାରୁଥିଲି, ପାରୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥାଏ, ସେପରି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବହିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଯାଇପାରିଥିଲି, ଅତୀତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଥିଲି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଇ କୁଡ୍ ଗୋ। ମୁଁ ଯାଇପାରି ନଥିଲି ବା ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ। ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲେ କୁଡ୍ଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି କି, କୁଡ୍ ଆଇ ଗୋ। ତୁମେ କହିପାରିଲ ବା କହିପାରିଥିଲ, ୟୁ କୁଡ୍ ସ୍ପିକ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିଲ କି, କୁଡ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିଥିଲ କି, କୁଡ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍। ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିପାରିଲ ନାହିଁ ବା କହିପାରିନଥିଲ, ୟୁ କୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍। ସେ ଶେଷ କରିପାରିଲା ବା କରିପାରିଥିଲା, ହି କୁଡ୍ ଫିନିଶ୍। ସେ ଶେଷ କରିପାରିଥିଲା କି, କୁଡ୍ ହି ଫିନିଶ୍। ସେ ଶେଷ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଫିନିଶ୍। ସେହିପରି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥିଲେ ବା ଦେଇପାରିଲେ, ଦେ କୁଡ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ କି, କୁଡ୍ ଦେ ଆନ୍ସର୍। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ସର୍ଟରେ କୁଡ୍ଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା। ଗୋପାଳ ନଈରେ ପହଁରି ପାରିଲା, ଗୋପାଳ କୁଡ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଭର୍। ବୁଢ଼ାମାନେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଗଧଟି ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଦ ଆସ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ହର୍ସ। ମୋ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାଇ ବ୍ରଦର୍ କୁଡ୍ଣ୍ଟ ୱିନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ବାଳକମାନେ ଯାଇପାରିଥିଲେ କି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବାଳକମାନେ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଦ ବଏଜ୍ କୁଡ୍ ଗୋ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ କୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବା। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ, ବାଳକମାନେ ଯାଇପାରିଥିଲେ କି, କୁଡ୍ ଦ ବଏଜ୍ ଗୋ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ପାରିଥିଲେ। ଦ ଟିଚର୍ କୁଡ୍ ଟିଚ୍। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଲେ, କୁଡ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କୁଡ୍ ନଟ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦ ଟିଚର୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଟିଚ୍। ତୁମ୍ଭେ ଗତକାଲି ଆସିପାରିଲ କି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେ ଆସିପାରିଲ। ୟୁ କୁଡ୍ କମ୍, ଗତକାଲି ଏଷ୍ଟରଡେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଲେ କୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଗତକାଲି ଆସିପାରିଲ କି, କୁଡ୍ ୟୁ କମ୍।
yesterday ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ପାଖରୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। The doctor could not return from the patient ରୋଗୀ ଠାରୁ। ରିଟର୍ନ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା come back. The doctor could not come back from the patient. ଛାତ୍ରଟି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। The student could not understand ମାନେ ବୁଝିପାରିବା could not understand anything. ପଜିଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କିଛିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଓ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ could serve the people of Odisha. କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ। ସିରାଜ ଉଦୌଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ସିରାଜ ଉଦୌଲା could not win the battle. ମୋର ବୁଢ଼ୀମା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। My grandmother could not visit Puri before her death. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କୌଣସି ଦକ୍ଷତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେହିପରି ଅତୀତର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କ୍ୟାନ ଓ କୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯଦି କୁଡ୍ ତାପରେ ହାଭ୍ ଓ ତାପରେ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ହେବ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରିଥାନ୍ତି, ପାରିଥାନ୍ତ, ପାରିଥାନ୍ତୁ, ପାରିଥାନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୁଡ୍ ହାଭ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ଏହା ବୁଝାଏ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବା ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଅତୀତର ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେପରିକି ଅତୀତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଇ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍। ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତା। ଅତୀତରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଜିତିବାର କିନ୍ତୁ ଜିତିପାରି ନଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତା। ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ୱିନ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱନ୍। ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ୱନ୍ ଦି ରେସ୍। ସେହିପରି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେଲେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତା କି କୁଡ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା କୁଡ୍ ହି ହାଭ୍ ୱନ୍ ଦି ରେସ୍। ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିପାରି ନଥାନ୍ତା। ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ୱନ୍ ଦି ରେସ୍। ସେମାନେ ଘର ତୋଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡ। ଦେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଟ ଦ ହାଉସ୍।
ସେମାନେ ଘର ତୋଳି ପାରିଥାନ୍ତେ କି? କୁଡ୍ ଦେ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡ ଦି ହାଉସ୍? ସେମାନେ ଘର ତୋଳି ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିଲ୍ଡ ଦି ହାଉସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରି ନଥିଲୁ, ସେପରି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଓ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବସାଇଥାଉ। କ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ, କୁଡ୍ ମାନେ ଅତୀତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଆମେ ସେଇ କେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହା ବୁଝାଏ ଅତୀତରେ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କରିପାରି ନଥିଲୁ। କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଭିକ୍ୟୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ କାଲି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତ। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କେମ୍ କମ୍। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ହିଅର୍। ଗତକାଲି ଏଷ୍ଟରଡେ। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ହିଅର୍ ଏଷ୍ଟରଡେ। ମୁଁ ଏ କାମଟିକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଇ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କ। ଏହି ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ି ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଦିଜ୍ ହର୍ସେସ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ରନ୍ ର୍ୟାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଇ ରନ୍, କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ରନ୍। ଆମେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍କୁ ଲଗେଇ ଲେଖିବା। କୁଡ୍ ନଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କୁଡ୍ ଓ ନଟ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖିଲେ ଠିକ୍। ସେ ଏ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଦିସ୍ ଇୟର୍। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ଡ। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ରେନ୍ସ ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରେନ୍ଡ। ଆଜି ସକାଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତ। ୟୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତ। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍। ଆଜି ସକାଳେ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ୟୁ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାଟି ରଚନାଟିକୁ ଲେଖିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ରୋଟ୍ ରିଟେନ୍। କୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ରିଟେନ୍ ଦ ଏସେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦକ୍ଷତା ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ ବସାଉ, ଅତୀତର ଦକ୍ଷତା ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମେ କୁଡ୍ ବସାଇଥାଉ, ଅତୀତର ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସାଇବା କୁଡ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। If you want to learn complete translation structures and all grammar chapters in Odia, just subscribe to English Grammar Guru Odisha and hit the bell icon to